हमारे ऑडिटोरियम के ऊपर एक डोम बनना है और वो डोम ऐसा होगा जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई देगा, हाइट है उसकी। तो हम लोगों की ऐसी ख्वाहिश थी कि आपके ईरान की जो कारीगरी और सन्नाई है वो बेमिसाल है। तो वो सनत व हिरफत के एतबार से हम लोग चाहते थे कि डोम पर ईरानी काम हो जाता तो वो हमारे लिए बेहद फ़ख्र का बायस होता और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता कि लोग देखते कि ईरान इस अजीमाबाद में कैसे उतरा। اومدن شما اجابت دعای ماست. ما فکر می‌کردیم که اصلا مطالعاتی که ساختیم من خواهشم بود که گنبدی دارای طلا ساخته بشه که به طرز ایران اسلامی باشه و از راه دور پتنا از هر کجایی که کسی ببینه این دیده بشه که گنبد کجاست و ما حضورمون نمی‌رسید. شما این صحبت رو کردید من به این فکر افتادم که قطعاً از فن معماری ایرانی برای ساخت‌وساز این گنبد هم استفاده بگید انشاءالله. من اولا که بگید که نقشه های این رو برای ما بفرستن، ما برای مهندسین در ایران بفرستیم. اگر اونها هر زمان سفر کردن ما میگیم اینجا هم بیان و به شما کمک بکنن و سعی میکنیم این کارو بکنیم. بگید که ما الان شعاره ای نداریم جز اینکه مسجد بسازیم، گنبدها رو مرمت بکنیم، این بناها رو ما کمک بکنیم انشاءالله هر شود در کار. कि आप सिर्फ इस आर्बेरियम का जो एरिया है, जो साइज है, ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो अगर आप हमें प्रोवाइड कर दें तो ईरान में बैठे हमारे आर्किटेक्चर जो उन्हें भेज दें, जैसे ही इंडिया आते रहते हो इंडिया आएंगे उन्हें हम यहाँ भेज देंगे तो मौके को देख के उसको डिज़ाइन कर देंगे आपको। बहुत आराम से ये काम हो जाएगा। इससे आपकी मदद करेंगे भेजेंगे और फरमाया कि हमारे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, कहीं मस्जिद बनती हो कोशिश करें, मदद करें। जो हमारी तारीख़ी आसार हैं, गुंबदें हैं, इस किस्म की इमारतें हैं, उनकी मरम्मत की ज़रूरत है, उसमें हम मदद करेंगे। हमारा इंशाअल्लाह हम बहुत ममनून हैं और अल्लाह चाहा तो आपकी मदद से ये काम ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। شما اگر بگید اجازه مرخصی بدن ممنون میشیم، چون ما باید بریم به چند جای دیگر برسیم. جلیبی وغیرہ کچھ بخوایید خیلی بگید سیمه میشیم از معذر شما، ولی بالاخره ما مجبوریم که عبداللہ صاحب کچھ بڑھائیے حلوہ ایک کر کے بڑھائیے یہ چیزیں ناشتہ کر کے چلے یہ جلیبی ہے चाय पिलाओ, चाय आ गई कप आ गई। تشکر، बहुत बहुत शुक्रिया। ममनून। चाय मेरा कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा कार्ड जिस पर रब्ता किया जा सके? बिलाल साहब का नंबर بفرمایید ما هر شهری که میریم 2 روز وقت میگذاریم به هیچ جا هم نمیرسیم. انگار در هند باید 1 هفته در هر جا باشیم. بله بله. कह रहे हिंदुस्तान में हम जहाँ भी गए हम कोशिश की कि 2 दिन वक्त करें उस शहर के लिए, उसके बाद ये लगा कि 1 हफ्ते के लिए उस शहर में जाना चाहिए, इतना सब कुछ है जाने के लिए। अब अगर कभी तशरीफ़ लाएँ आप तो क़याम खानका में होगा, खानका का अपना मेहमान खाना है, कहीं ठहरने की ज़रूरत नहीं है. که تحقیقات اومدیم کردم هیچ جنابت برید هیچ هتلی جایی اینجا مهمانسرا داریم ما اینجا باید والا ما خودمون هم همینقدر دوست داریم به جایی که بریم در هتل بیایم اینجا ذکر بگیم و نماز بخونیم، از این کار دوست داریم. قرآن بشیم مراقبه هستن از دنیا جدا بشیم. मेरा हमारी अपनी ख्वाहिश है कि हम किसी शहर में जाए, किसी ऐसी जगह पे ताकि क़याम करें, यहाँ बैठ के ज़िक्र करें, मुराक़बे में हर जा के रफ्त खीमा ज़दो बारगाह साख्त. البته آقای دکتر استاد زبردست عربی هستند دیگه در اولندر کالج पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पहले हिंदू में हासिल किया, इसमें उस्ताद उधर ये एक ताज़ा चीज़ है, पटने की खास चीज़.
نه ما بخوریم این این موصوف پر کچری این موصوف پر کچری آقای سلیمانی همون سبزی پوری هست که در بنارس خوردیم واقعا زیارتش کنید نخورد تو باید استاد این تنده आप लगाइएगा तो ले लेंगे थोड़ा थोड़ा सा एक एक पूरी शक्ल چیلی مولانا اینو گیری نداره أنا أتكلم بالعربية بالأمس كنا في مجلس وأحد العلماء تكلم وخاطبنا بالأردو وبعد ذلك ترجمه بالعربية نعم ونحن إذا تكلمنا معه بالعربية وقلت له كلنا تحت ظلال القرآن ولغتنا المشتركة لغة القرآن مشترك نعم في كل أنحاء العالم الإسلامي نحن إن شاء الله تحت ظل القرآن وتحت لغة القرآن نستطيع أن نتوحد إن شاء الله الحمد لله الحمد لله कुछ सब्जी लगाइए ना लेकिन शायद कुछ नया نعم في الندى الندى که ये مخطوطات चाय चाय आई भी 1000 लीजिए दिखाइए 1000 خطوط داره ये एक नादिर मखतूता यहाँ का मसनवी का जो यहाँ के सज्जादा नशी के हाथ का लिखा हुआ 1000 نسخه خطی داره اینجا این نسخه مصنوی مانوی این نسخه مصنوی مانوی مکمل بخط سجادہ یکی از سجادہ نشین خانقاہ حضرت سید شاہ مبارک حسین رحمت اللہ تعالی علیه اینو اینجا سجاده شده اینجا نوشته बहुत खूबसूरत है आपकी जबान भी बहुत खूबसूरत है شیرین زبان شما نیز هلو شیرین چند بیتشو بخونید استاد از بشنو از نی شنو از نکنه چند بیت آپ پڑھ دیجیے بشنو از نه تو حکایت میکند بسم الله الرحمن الرحیم بشنو از نه تو حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند کز نیستا تامرا برید عن از نفیرم مرد و زن نالید عن سینه خواهم شرح شرح اسفراق تاب گویم شرح درد اشتیاق ماشاء الله ماشاء ये दूसरा नुस्खा है मसनवी का ये भी दिखाइए ये उससे भी पुराना है ये قدیم نه تر نسخه است مصنوی دفتر سیوم مصنوی چیز شده उन्नीस सौ सत्तर के आसपास में खानका में आपके वालिद साहब थे या वाली साहब मेरे पापा बहुत आते थे यहाँ। अच्छा मेरे घर में डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन्होंने जाना है अच्छा जी जी और
वो भी खूब आए हैं यहाँ। हाँ हाँ, मैं खुद कई बार आया हूँ, बहुत छोटे ही हैं। और हमारे वालिद साहब खुद आए थे यहाँ पे, तो शाहरुद्दीन साहब हमारे घर में किराए रहते थे, नाना थे हमारे, लेकिन कई साल तक जब वो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे तो मेरा घर दरगाह शाला जो है वहीं पर हमारा घर, एक घर वहाँ हमारा है, सुल्तानगंज में घर को उन्होंने किराया करा दिया है। तो शाहरुद्दीन साहब तो आप जानते हैं खूब ना। ये नुस्खा जो उनके हाथ में है तकरीबन 300 साल पुराना। ऐसा सेमिनार आजकल नहीं किया हमने, जैसा सेमिनार बिहार शरीफ में किया था। 100 मकाले आ गए, 100 मकाले ईरान के सफीर आए थे और राजगीर में बताया था नीतीश कुमार ने उसका नीतीश कुमार आए थे, अगले दिन मोदी आ गए, फिर उसमें राजगीर में रुकाया था उसने, हाँ, जो गेस्ट हाउस झूला था, है, सब आए। बहुत मजा आया था उसमें, बहुत जबरदस्त। लेकिन ट्रेन भी बहुत लेट हुई थी, दूसरे दिन पहुंची थी यहाँ की। उसमें खानका का दखल नहीं। नहीं ईरानी कोई नहीं, नहीं नीतीश कुमार आए थे, मोदी आए, नीतीश कुमार का कई घंटे जबरदस्त आज तक हुई आपको। चाय ली जाए। पहले क्वेश्चन ईरान के लोग तो वो उस शायद सुलेमानी के आदि होते हैं। और ये एक नुस्खा है पुरानी भी दिखा दी, वो निकालो पुराना नुस्खा। वो नीचे से छोटी वाली आगे से खोलिए। ये तकरीबन 400 कुछ का है। शाम अच्छा लगेगा, चलते हैं। ये एक नादिर नुस्खा है कुरान मजीद, करीब 64 साल कबल नविश्ता अच्छा, ये सब शाहजहां औरंगजेब से पहले मुकम्मल कुरान मजीद। अब वो जो मरम्मत का काम अधूरा रह गया उसे अगर मुकम्मल कराया गया, असल में हुआ ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमसे हुआ था उसमें ये बात हुई थी कि मरम्मत करेंगे और इसको डिजिटाइज करेंगे। जब वो टीम यहाँ आई तो उनकी दिलचस्पी डिजिटाइज करने में ज़्यादा हो गई, मरम्मत से उन्होंने किनारा कशी की। हम लोगों का ये कहना था कि हम 10 किताबें आपको इशू करते हैं, आप 10 मरम्मत करके डिजिटाइज करके हमको वापस कीजिए, 10 हमसे ले लीजिए। हाँ, लेकिन उन्होंने ये शुरू किया कि आप हमको देते जाइए, मरम्मत हम डिजिटाइज करेंगे। मरम्मत पर उन्होंने ना नहीं कहा लेकिन किया नहीं, सेकेंडरी चीज रही वो। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इस वजह से वो बात हो गई। मुश्किल से उन्होंने 5-10 किताबें ही बनाई थी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जबकि बात हुई थी कि सारे मखलूक़ात की वो मरम्मत करें। हमने यही उनके सामने शर्त रखी थी कि 10 किताबें आप हमसे लीजिए, उसकी नई जेलबंदी मरम्मत करके डिजिटाइज करके हमको वापस कीजिए, फिर 10 ले लीजिए। 1200 के करीब मखलूक़ात। सर वो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, मेरा नेशनल आर्काइव्स में मैं लगभग 15 साल से खास में काम कर रहा हूँ। तो नेशनल आर्काइव्स के पास एक प्रोजेक्ट होता है, नहीं, वो प्रोजेक्ट पर भी हम लोगों ने काम किया। नोडल एजेंसी थी खुदाबख्श, नहीं हम बता रहे हैं आपको। वो आपसे डिजिटाइज कॉपी को नहीं चाहिए, वो सिर्फ फंड देते हैं। हम जान रहे हैं, जी जी। मेरे मखलूते बने, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, उसको बड़ी संजीदगी के साथ सुनिए। उन्होंने जिस मखलूते को बनाया सब में कीड़ा लग रहा है और सबसे ज़्यादा लग रहा है। इसकी शिकायत तो बड़े स्तर पर हमको करनी है नहीं, बहुत अच्छा है। कि उन्होंने जो मरम्मतें की उन मरम्मतों को हमको तोड़ देना पड़ा, इतना कीड़ा आने तो लगा। इस हिसाब से मुलाकात हुई थी आपकी? उससे तो नहीं मुलाकात हुई, लेकिन खुदाबख्श लाइब्रेरी नोडल एजेंसी बनी थी उस वक्त। इम्तियाज साहब, तो इम्तियाज साहब थे, तो मतलब
वहाँ डायरेक्टर होंगे वो मुशीर साहब थे, मुझे लगता ये दिखा दीजिए, ये नोटिस कर रहे दादा के पास सारे ग्रुप की चीजें हैं, वो सकर की दादा है पहला सफा भी दिखा दीजिए, लगभग 300 साल पुरानी। मैं तो ये इनको बताने की समझाने की जरूरत है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, जबकि ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि वो काम कर रहे हैं और काम उनका जो काम उन्होंने किया था वो सेटिस्फैक्टरी था, बहुत अच्छा था, वो नेशनल आर्काइव से अच्छा था। ये बताइए ये ईरान का किया हुआ है, देखिए वो टीम के बीच में पता नहीं क्या ये काम उनका किया हुआ है। हम जामिया की लाइब्रेरी में काम किया है, उन्होंने बहुत कम किया है। Aslında بیشتر توقف به کپی کردن بوده دیگه، یعنی بازسازی نکرد. بازسازی نکردن آقای خالدی ایشون می‌فرمایند و به همین دلیل شاید 4-5 تا کتاب‌ها را انجام دادن برای زندگی اینها. ولی بگید حیفه به هر حال اینا دیجیتال بشه. ایشون 4 بار به من گفتن همین الان که اینو حتی بهشون بگید که راجع بشن. من با آقای خواجه پیری یعنی بگم یا نه؟ ये कहूँ या नहीं कहूँ, अब तो शायद ख्वाजा पीरी के बेटे उसके इंचार्ज हैं। हाँ वो है लेकिन वो भी है वहाँ पर। ख्वाजा पीरी बहुत अच्छा आदमी, बहुत लर्नेड, बहुत ज़हीन और बहुत जुनून, उस आदमी को तो इस काम के लिए जुनून है, उसको तो कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। लेकिन ख्वाजा पीरी से हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उनके बाद हुआ था, जब वो बेचारे माजूर हो गए, थोड़ा कम आते हैं। ख्वाजा पीरी होते तो ऐसा नहीं होता। मतलब तुम रस्मियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं। बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ केस में उन्होंने शर्तों की सही पाबंदी नहीं की। ये जो शाया हुई मेरे प्रीफेस के साथ بزرگین هست که اینقدر نسخه های خطی در انسیاده، اگر همه وقت خودمون رو فقط بگذاریم که اینا دیجیتال بشه باز وقت کم میاریم، برای بازسازی فرصت کم مشکل اینه. वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में इतना ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स है कि डिजिटलाइज करने का भी बड़ा टाइम बहुत कम नहीं पाता और बात साथी को दोबारा ये करना वो और मुश्किल काम है हमारे लिए। सही बात। خیلی داریم لذت میبریم، بسیار لذت مجموعه خواجه پیری شاکی و من اکثر همینجوری کاری شد. کرده که من این مال مرکز تحقیقات مقدمه و مقدمه ایشون هم هستش. ये देखा तब तक ये भी यहाँ के ये भी इतने से ज़ख़ीरे में ही 2 दर्जन किताबें हैं। फिर اجازه میدید همین توضیحاتی که الان دادن تا یه چند تا از قدیمی ترین ها رو زحمت بکشم توضیح بدم، من از بالاترشون بگیرم. माफ कीजिएगा, कहते हैं मैं आप जो है किसी भी ऐसी पुराना नुस्खे को निकाल के आप उसकी थोड़ी सी वजूहत दें, मैं तर्जुमा कर दूँगा, उसको शूट करना चाह रही है जैसे आप उसको बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये करेंगे साहब, ये से मैं आया हूँ, कोई बात नहीं। किताब को फोकस करना चाह रहा हूँ और आप दिखाई दीजिए। ये दीवान मगरबी है शम्स मगरबी और मगरबी के दीवान के 3 नुस्खे हैं यहाँ। ست نسخه داری از این دیوان مغربی. بگم بعد شما ترجمه کنید.
که منقطع نشه چون همین برنامه شروع میکنن आप एक देखिए एक पैराग्राफ चंद लाइनें बोली ना फिर मैं उसको तर्जुमा करूँगा एक एक जुमला का मैंने तो मगरबी फ़ारसी ज़बान के बड़े मोतबर मुस्तनद शायर होने के साथ साथ एक बड़े ऊंचे दर्जे के सूफ़ी बासफ़ा हैं और उनके बहुत सारे अशार सूफिया के यहाँ ज़राबुल मसल की हैसियत रखते हैं और उनके दीवान के 3 नुस्खे यहाँ मौजूद हैं जिनमें से एक नुस्खा ये है और ये सारे नुस्खे तकरीबन 300 साल करीब हैं. نقل یکی از شاعران نامدار زبان فارسی است و اشعارش هم دارای ضرب مسئله‌ای هستش که در بین صوفیا بسیار مقبول هست و صوفیا ازش استفاده میکنن. مال 300 سال پیش هست و کلاً 3 نسخه هست از این دیوان شمس مغربی و یکیش اینجاست که ما داریم در این خانقاه. ये एक मखतूता औराद मुजाहिदातुस सूफिया का है जिसके मुसन्निफ मखदूम मुनीम पाकबाज के मुर्शिद मुर्शिदा दीवान अबू सईद जाफ़र मोहम्मद है और ये नादिर मखतूता है. ये बख़त मुसन्निफ है और अब तक शाया नहीं हुआ है और ये तसव्वुफ़ के अमली तसव्वुफ़ से लेकर फ़लसफ़ा तसव्वुफ़ दोनों को मुहीत है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये शाया हो जाए. این کتاب که شما می‌بینید نسخه خطی داره اوراد صوفیاست که ورد که میگفتن ذکر که میگفتن اینجا از طریق اون صوفی که این خانقاه به نام ایشون هست ظاهراً استادشون بوده که کتاب خودش با دست مبارک خودشون نوشته و این تا چاپ نشد و ما در صدد هستیم که این رو در آینده نزدیک چاپ نشد. और इस सिलसिले में भी हम लोग चाहते हैं कि अगर इश्तराक हो जाए कि फ़ारसी मतून छपे. मतन पर हम लोगों का काम किया हुआ भी है लेकिन मतन हम शाया इसलिए नहीं करते हैं कि उसके इस्तेफादा करने वाले कम से कम हैं. हमें उर्दू ज़बान की मजबूरी होती है लेकिन अगर फ़ारसी मतन शाया होता है तो वो फ़ारसी दुनिया उससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी. तो जितनी किताबें हमने शाया की हैं उन सब के फ़ारसी मतून के अशात के लिए हम आपसे इस्तदवा करते हैं. हमसे जो मदद हो सकेगी वो हम करेंगे यानी इल्मी मदद हमसे ले लीजिए और अशाती काम आपसे. ما می‌خوایم که متون فارسی متون کهن فارسی که به شکل شعر یا نثر ما داریم اینها رو به صورت مشترک و با هم چاپش کنیم و کاری که از ما برمیاد از اینکه ما خلاصه کار متون فارسی رو زیاد کردیم چاپ کردیم می‌خوایم شعر فارسی رو از توش استخراج کنیم چاپ کنیم خود این اون متنش رو بخوایم چاپ کنیم ما می‌خواهیم با خانه فرهنگ اینها رو انجام بدیم و این متون رو ما به این دلیل چاپ نمی‌کنیم بیشتر که اینجا بازارش معین نیست یعنی چون مخاطبش نیست که اگر چاپش بکنیم فروش میره یه کسی میگیره از ما. اگر هم کسی هست که به هر حال یه اراده داره نسبت به این موضوعات خب اردو زبان هست متن فارسی رو طرف نمی‌تونه بخونه. اینه که دوست دارم اگر با همکاری خانه فرهنگی موضوع چاپ بشه به بازار ایران هم عرضه بشه معرفی بشه که شاید مورد استفاده قرار بگیره. بسیار درسته. خب این منابع توی بیشتر در ایران هست مشتری دارن و علاقه‌مند دارن. خیلی मैं बहुत अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया कि ये जो मतन है इसके असल मुखातिब ईरान में ज़्यादा है यहाँ कम है. तो अगर इस तरह हम छापे तो यकीनन एक नया एक जो है बाजार मुहैया हो सकता है. مندان نکته‌ای در خصوص متون شبه‌خواره وجود داره و استانداردهای تصحیح متن رو دوستانمون اعمال می‌کنن. एक मसला ये है कि वो तमाम टेक्स्ट के जो सबकॉन्टिनेंट में वजूद में आया है उसको आज के ज़माने में छापने के लिए उसकी एक बार तस्हीह उसकी बाज़निगरी ज़रूरी है ताकि मौजूदा स्टैंडर्ड के मुताबिक उसे फंड पे ला के छापा जा सके. شما اونچه که از ما آماده که دوره‌هایی که در ایران برگزار می‌کنید برای تصحیح متون شما کسی رو بفرستید که این دوره‌ها آشنا بشه. उसके लिए काम ये कर सकते हैं मुस्तकिल अब इसका ये है कि
जो हजरात इस किस्म के मतन से सरोकार रखते हैं और उन्हें दिलचस्पी है उसमें, ईरान में इस किस्म के ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते रहते हैं पुराने फारसी टेक्स्ट को वसी करने वाले, उसमें वहाँ जाएँ, एक बार शिरकत करें तो वहाँ बैठ के मुस्तकिल खुद कर सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ما هر سال این دوره ها رو داریم در ایران برگزار हर साल इस तरह के प्रोग्राम ईरान में होते हैं, जो लोग दुनिया भर से जाते हैं, जो मतन कोहन की तस्हीह का हम हुनर बहुत सीखते हैं। शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम लोग मतन की तस्हीह के लिए काफ़ी हैं। हमारे तस्हीह किए हुए मतन कई शाया भी हो चुके। हमें मसला वो नहीं है, हमें मसला है अशात का। मतन की तस्हीह हम करेंगे, तताबुक मतन हम करेंगे, उसमें हाशिए हम लगाएंगे, फारसी मतन को आप शाया कर देंगे। ایشون منظورشون که حالت تصحیح و تحشیه و اینها دوده ما این کارو کردیم، چاپش هم کردیم، ما فقط میخوایم در خصوص اشاعتش و چاپش از شما ارزم ممکن میشه درباره چاپش هم فکر کردیم، ملاحظه است، بله، ملاحظه درست هم از بله. اونچه شما میفرمایید. मसलन 10 मलफूजात मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी के 67 साल कबल आज तक शाया नहीं हुए। इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि उस मतन को शाया कर दिया जाए, इसलिए कि वो 7 सदी पहले के इल्मी और एहसानी उलूम का मजमुआ है, और साथ साथ वो तस्किरे जो 700 साल 500 साल 600 साल पहले के हैं वो आज तक शाया नहीं। मसलन एक चीज़ अभी हम लोगों ने शाया की, वो इस बर्र सगीर में सबसे पहला सीरत का रिसाला, सीरत नबवी का अव्वलीन रिसाला, अव्वलीन रिसाला पर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नविश्ता शुदा गोद दर बिहार मखदूम हुसैन नौशाद तौहीद बल्खी अल मुतवफ़ा 844 हिजरी आज तक शाया नहीं हुआ। पहली बार हम लोगों ने शाया किया, मतन भी तर्जुमा किया। میگن ما کتاب زیادی داریم که بسیار ارزشمند است و مثلا 1000 سال پیش 700 سال پیش مال 300 سال پیش هست و خیلی هم مهمه، خیلی هم مردم در مورد اینکه از یک صوفی این اثر به وجود اومده میدونن و چاپ نشده، خب نیاز داره که چاپ بشه. اگر نیاز به ترجمه است ترجمه بشه، متن سالمه میشه اینه همون چاپ کرد. من آره موضوع با فهمیدم اینه همون چاپ در خصوص شریف الدین یحیی منیری که فرمودن، من خودم دارم سی مکتوبش آماده میکنم، این شماره مجله ما سی مکتوبش چاپ میشه. अभी आपने हमारे जो मनेरी बुजुर्ग के लिए आपने बताया, उनसे मुताल्लिक़ जो है अगले शुमारे में रंद पारसी के बताने को उसको हम छापने जा रहे हैं और 30 मकतूब उसके हमने शामिल किए अपने अगले शुमारे में। मैं खुद भी उस पर काम कर रहा हूँ कि वो इस तरह से फारसी डोमेन में मंजर आम का है, लोग उसको पढ़ें। اون کهن‌ترین نسخه‌اش در کتابخانه گنجبخش بوده. من عکاسی کردم، الان کارش هم تموم شد. और सबसे पुराना नुस्खा उसका गंजबख्त किताबखाने में था और उसको हमने उसकी फोटोग्राफी कराई है, उसको हम शामिल करने जा रहे हैं। مکتوبات سریش هم که اینجا به صورت فاکسیمیله چاپ شده، حتما باید یک کسی اون رو به صورت علمی تصحیح کنه. در ایران هم اینها قابل نشر است، اون مراجعه که می‌فرمایید. और उसके अलावा जो मकतूबात हैं वो तकरीबन फाक्सिमिली अंदाज में वो छप चुके हैं यहाँ पे, मगर एक ही बार उसको ज़रूरत है कि कोई उसके नस्ल को टाइप की जिस तरह से आई उसको कोई नज़र उसको देखे, ईरान में उस पर काम हुआ है। हाँ, ये बड़ा अलमिया है कि अब तक मकतूबात सदी का एडिशन सामने नहीं आया, जबकि उसका फारसी मतन कम से कम 6 बार छपा है। 4 बार नवल किशोर ने छापा, 4 एडिशन नवल किशोर ने, फिर पटना की एक थी आरा में, उसने भी लगभग 150 साल पहले फारसी मतन शाया किया। उर्दू तर्जुमे भी कई बार शाया हो चुके। अंग्रेज़ी तर्जुमा पॉल जैक्सन का 7 एडिशन वाशिंगटन से हुआ, द 100 लेटर्स ऑफ शरफुद्दीन यहया मनेरी। एक एडिशन खुदाबख्श लाइब्रेरी ने शाया किया पॉल जैक्सन का, लेकिन फारसी मतन मुतहक्कक आज तक नहीं हुआ। ऐसी शुदाश था कौन चौक بله منم همون مسئله عرض नहीं, می‌کنم. मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये अलमिया है। अलमिया है। من انشاءالله اون سی مکتوبش احتمالاً تا پایان سال خود ما چاپ می‌کنیم. इससे करती है जो है इंशाल्लाह वो दूसरी मकतूब ولی اون 100 مکتوبش هم لازمه حتما چاپ بشه و حتما به صورت درست تصحیح بشه. मेरा एक मकाला मारिफ में शाया हुआ है, मारिफ आजमगढ़ मारिफ में, उसमें हमने नमूनतन
एक मकतूब का तकाबुल किया है, वो बहुत काबिल गौर, सिर्फ एक मकतूब का, जिससे अंदाजा होगा कि कितना फर्क बदल है। خب آقا ما اجازه ما میدیم ما مرخص بشیم. روز خوبی بود شما رو زیارت آمین کردیم. ثم آمین. تشکر.